السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین، ہم آپس کی بات آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، بہت سی اہم باتیں ہوتی ہیں جو سیڑھی صاحب کی چڑیا اکٹھی کر کے لاتی ہے آپ سے، لیکن ایک بات جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے محسوس کی ہے، میں نے اور نجم صاحب نے، کہ شاید یہ باتیں جن کانسپریسیز کا ذکر کیا جاتا ہے، جن سیاسی بیانات کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، باہر چلے گئے، طبیعت خراب ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا، کیانی صاحب نے فلانی جگہ ملاقات کر لی، میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا، عمران خان صاحب نے فلانے بندے کو پارٹی کے اندر شامل کر لیا۔ ہماری ملک کی سیاست انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور بہت سے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو کہ یہ ایٹ ٹائمز ہم سے شکایت بھی کرتے ہیں، بلکہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی کچھ اور باتوں کی طرف، کچھ ایشو بیسڈ پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ تو آج جیسے سیڑھی صاحب کہتے ہیں، میرے ارادے کوئی اتنے نیک نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کا پروگرام بھی ہم وہ جو کرنٹ افیئرز کے اندر چل رہے ہیں معاملات، ان کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جائے، بلکہ کچھ اگر تاریخ کی بات کی جائے، کچھ اہم ایشوز کی بات کی جائے تو شاید میرے خیال میں مناسب بھی ہوگا۔ سیڑھی صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر آج ذرا یہ سیاست چھوڑتے ہیں کہ کوئی اور بات کی جائے۔ ہاں، میرا خیال ہے یہ آپ نے دیکھا نا، یہ مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، ایگزائلز کی بات ہو رہی ہے کہ جی فلانا بھاگ گیا، فلانا آ گیا، اور یہ جو سٹرگلز چل رہی ہیں مختلف، اور انسٹیبلٹی، اور فوج کا کردار، فوج کا رول، لگتا ہے ایسے ہے کہ جمہوریت پاکستان میں ابھی بھی اس کی کوئی روٹس نہیں ہوئی، کیونکہ تھوڑی سی بھی ہوا آتی ہے تو یہ ہل جاتی ہے جمہوریت۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے منیب کہ یہ اوریجنز کیا ہیں، ہم اتنے کمزور کیوں ہیں، ہمارے جو جو ہمسائے ہیں انڈیا، وہاں کیوں جمہوریت اتنی برقرار ہے، مضبوط ہے، وہاں بھی غربت ہے، وہاں بھی مڈل کلاس ہے، وہاں بھی اور مسئلے ہیں، مگر ان کی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوتی، اور وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، وہاں فوج کی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہاں ہر چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو فوج کی بات شروع ہو جاتی ہے، مارشل لا کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اوریجنز کیا ہے، کہ جب دونوں ارے سیڑھی صاحب، اگر پھر چلے، آپ نے بات بڑی یہاں سے امپورٹنٹ چھیڑ دی، تو اگر ہم اسی سے شروع کریں کہ 65 سال کے بعد، مطلب ہم ایک سٹیبل ڈیموکریسی کے نزدیک بھی نہیں ہیں، ہم ایک ویک ڈیموکریسی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے بھی نہیں شاید۔ انڈیا ویئر ایز ایک سٹیبل ڈیموکریسی ہے، ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، ہم نہیں ہیں۔ اس کی کیا مطلب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 65 سال کے اندر وہ کہاں ٹھیک چلے گئے، انہوں نے وہ کیا جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے شاید وہ کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہاں، نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ دونوں ملک جو تھے ایک قسم کے ٹوینز تھے، جوڑا تھا۔ وہاں بھی ایک کلونیل راج کی انہیریٹنس تھی، اور ایک اسی قسم کا لیگل سسٹم انہوں نے بھی انہیریٹ کیا تھا وراثت میں، اسی قسم کی جوڈیشل سسٹم، لیگل سسٹم، بیوروکریسی، کلونیل فریم ورک، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ایک ہی تھی، انہوں نے بھی وہی وراثت میں ملی، ہمیں بھی وہی وراثت میں ملی، اسی قسم کی فوج کی ذہنیت، اور اسی قسم کے بیوروکریٹس، اور اسی قسم کے سیاستدان جنہوں نے جدوجہد کی تھی برطانیہ کے راج کے خلاف۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا اور ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ سوال جو ہے یہ بڑا جائز ہے، یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ایسے۔ اچھا، تو پھر سیڑھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اگر ہم اسی وقت سے شروع کریں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ جو آج ایک ویک ڈیموکریسی ہے، یا ہم بالکل نہیں فلرش کر سکی ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے سیاستدان بھی اس کی دعائی دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی فرام دا ڈے آف انسیپشن کچھ غلط ہم نے کیا اور کچھ انہوں نے صحیح کیا؟ نہیں، دیکھیے، چلے تو دونوں ہم جمہوریت کی طرف تھے نا۔ قائد اعظم بھی جمہوریت میں یقین رکھتے تھے، اور ان کی جو سپیچز آپ دیکھ لیجئے، وہ جمہوری باتیں کرتے تھے، کہتے تھے جمہوریت کی جمہوری ریاست بنانی ہے۔ ہندوستان میں نہرو بھی یہی کہتے تھے۔ مگر اگر آپ دیکھیں ہوا کیا، پھر بعد میں جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسے ہوا یہ کہ پہلے 1947 سے 1958 تک ہندوستان نے اپنی ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنا لی، الیکشن بھی کروا لیے، ہم نے نہ کانسٹیٹیوشن بنائی نہ الیکشن کیے، اور ایک ایسا 10 سال کا وہ پیریڈ تھا جس میں کوئی الیکٹرل لیجیٹمیسی نہیں تھی، کانسٹیٹیوشن لیجیٹمیسی نہیں تھی، حالانکہ انڈیا جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا اس راستے پہ۔ پہلی بات تو یہ۔ اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آج جمہوریت ہے تو کل کی جمہوریت کا اس کے اوپر بڑا وزن ہے، اور اس کے کل کی جمہوریت کا وزن پرسوں کی جمہوریت
जमहूरियत का उसके ऊपर वजन है कि इस इसलिए उसकी जमहूरियत दिन ब दिन स्ट्रांग होती गई। हमारा ये है कि पहले दिन से ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और इलेक्ट्रल रिफॉर्म नहीं थी, और हम 58 में फिर मार्शल लॉ में चले गए। 10 साल फिर हमने मार्शल लॉ गुजारा, 10-12 साल, आधा मुल्क भी हो गया। तो बिल्कुल बरक्स अलग ऐसे करके दो पार्ट्स हो गए। और फिर एक ऐसा दौर आया कि 1970s में जब भुट्टो साहब आए तो उस वक्त शायद जमहूरियत के पटड़े के ऊपर फिर हम चल पड़ते, मगर ऐसे नहीं हुआ। भुट्टो साहब बड़े ऑटोक्रेटिक थे, डिक्टेटोरियल थे। हालांकि उन्होंने आइन तो दी, सब कुछ दिया, मगर साथ ही अमेंडमेंट्स करनी शुरू कर दी, और प्रेस की आज़ादी भी नहीं दी, जमहूरियत जुडिशरी की आज़ादी भी नहीं दी, और बड़े सख्ती के साथ एक नई ब्रीड, नई सोशलिज्म की बात की, और जिसके साथ मुल्क आधा आधा मतलब बांट गया। कुछ लोग सोशलिज्म के हक में थे, कुछ बिल्कुल खिलाफ थे उसके, एंड सो ऑन। तो फिर तो ये डिरेल हो गई, बात बनी नहीं। फिर ज़ियाउल हक साहब आए, 10 साल वो लेके बैठे रहे, उन्होंने फिर वही मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक किस्म की सियासत करी, और जब वो चले गए तो उसके बाद फौज का रोल इतना इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका था पाकिस्तान के अंदर कि जमहूरियत तो आई, मगर वो जैसे कहते हैं ना लूली लंगड़ी जमहूरियत आई, क्योंकि पीछे से सारी फौज स्ट्रिंग्स पुल कर रही थी, और हमारे सियासतदान जो थे वो इतने 20-30 साल के अंदर उनकी मैच्योरिटी नहीं हुई थी, उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, उनको एहसास ही नहीं था कि उन्होंने अब हुकूमत कैसे करनी है, और वो ISI और फौज के कंधों पे उठ के अंदर के सहारे लेके वो पावर में आए। तो मतलब है कि बाय दैट टाइम तो बिल्कुल दोनों जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रास्ते थे वो मुख्तलिफ हो चुके थे। अब देखना यह है कि क्यों ऐसे हुआ, हमारे यहाँ क्यों ऐसे हुआ, हिंदुस्तान में क्यों ऐसे हुआ। हमें अब ये तो पता लग गया कि बिल्कुल अलग रास्ते दोनों ने इख्तियार कर लिए, तो इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, और इसके मैं समझता हूँ 4-5 मेजर रीजंस हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। मतलब जो आप समझते हैं कि इसके जो मेजर फैक्टर्स हैं कि आज जिस पोजीशन में हम हैं वो हमें उनको एवेल्युएट करना चाहिए, क्या ऐसी सिचुएशन क्यों है? जी हाँ, मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात तो ये कि जो वरासत में हमें कॉलोनियल सिस्टम मिला वो हमने कैसे इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान ने कैसे इस्तेमाल किया। That's very interesting. सबसे पहले हाँ, तो ये बड़ी है ना कि वरासत में जो मिला उनको भी मिला, हमें भी मिला, मगर उस वरासत में क्या फर्क था, कुछ फर्क था जिसकी वजह से हम एक रास्ते पे चले गए और वो दूसरे रास्ते पे चले गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलाके पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के बने, पंजाब, फ्रंटियर, बलूचिस्तान, ये बरतानिया के राज में इनको नॉन रेगुलेटेड टेरिटरीज या प्रोविंसेस कहा जाता था। इसके बरक्स वो रेगुलेटेड प्रोविंसेस थी सेंट्रल इंडिया में एटसेट्रा। इनके फर्क क्या था नॉन रेगुलेटेड प्रोविंसेस और रेगुलेटेड प्रोविंसेस में? नॉन रेगुलेटेड प्रोविंसेस वो थी जहां के बरतानिया राज ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक सिस्टम बनाया था, जहां के उन्होंने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन ब्रांच को सबको मिला दिया था। मतलब है कि आपको याद होगा ये डिप्टी कमिश्नर की जो बात होती है, आज भी बात हो रही है, डीसी सिस्टम, कमिश्नर सिस्टम। ये जो सिस्टम था ये बहुत स्ट्रांग था फ्रंटियर में, बलूचिस्तान में और पंजाब के इलाकों में, क्योंकि ये पंजाब पाकिस्तान का सेंट्रल हिस्सा था। तो ये एक सिस्टम जो था ये हावी हो गया। पंजाब की जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट थी और पंजाब और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी और सोच वाले थे जो गवर्नमेंट चला रहे थे, उनके ज़हनों में ये नॉन रेगुलेटेड प्रोविंसेस के अंदर पंजाब स्पेशली ये एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर था कि डीसी सिस्टम था। कोई उसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं थी, कोई जुडिशियल अथॉरिटी अलग नहीं थी, तो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं था। हालांकि इसके बरक्स हिंदुस्तान में बहुत से इलाके ऐसे थे जहां जिनको वो रेगुलेटेड प्रोविंसेस कहते थे, जहां उन्होंने ब्रिटानिया के जमाने में ही, उनके राज के जमाने में ही उन्होंने वहां इनको डिसेंट्रलाइज कर दिया था और ये 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को अलग कर दिया था। वहां डीसी सिस्टम नहीं था। तो एक तो ये सबसे बड़ी अहम बात थी कि वो डीसी सिस्टम जो था वो जो कहते हैं ना पंजाबी में साढ़े गिटियां पै गया, क्योंकि ये भी हमारे जी। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे जोड़ों में क्या चीज आके बैठ रही है। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जो सेठी साहब बात कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, गलती कहां से हुई हमसे। तो नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं इसी पॉइंट पे, आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन मंजिल तो शायद एक ही थी, लेकिन तरक्की की राह में हम पीछे क्यों और भारत हमसे आगे क्यों? एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारी जमहूरियत पनप नहीं सकी, जिसकी वजह
ब्रेक से पहले नजीम साहब बता रहे थे, हेडी साहब एक बात तो अब हम उन पे आ गए थे कि मेन कॉजेज क्या थे। एक बात तो खैर हमने अभी किया, हमने नॉन रेगुलेटेड प्रोविंसेस वाली, कॉलोनियल रूल वाली। अगली बात क्या है जी? विरासत में हमें 3 और फैक्टर्स थे। एक फैक्टर तो ये था कि ये जो इलाके थे पंजाब के और फ्रंटियर के, बरतानिया की जो राज की जो फौजें थी उनकी रिक्रूटमेंट इन इलाकों से हुई थी। बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो थी, यहाँ फोकस था, मार्शल रेसेस इन्हें कहा जाता था। तो इसका ये मतलब था कि क्योंकि इन इलाकों से रिक्रूटमेंट होती थी तो ये इलाकों के जो वोट था वो उसकी बड़ी अहमियत बन जाती थी। वो कहते हैं कि 1919 के जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद मिलिट्री ये पंजाब और ये जिन इलाकों से रिक्रूटमेंट होती थी, वो कहते हैं 35% यहाँ का जो वोट था वो इन इलाकों का था, और इन इलाकों की अहमियत इसलिए ज्यादा थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि इन इलाकों के अंदर फौजी सोल्जर एज हीरो उसका एक फलसफा है। हालांकि बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी सोल्जर को या सिपाही को सोल्जर एज हीरो की बात नहीं होती। पंजाब के अंदर ये मार्शल रेसेस के अंदर सोल्जर एज हीरो की बात होती है, उससे अहमियत मिलती है फौज को और फौज की कार्रवाई को और फौज की हैसियत को। और तीसरी चीज ये थी कि आपको याद होगा कि ये जो हमारा पंजाब का इरिगेशन सिस्टम है, ये पुराना इरिगेशन सिस्टम है, 150-200 साल पुराना इरिगेशन सिस्टम है। और ये इरिगेशन सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा, इसका भी एक इन्फ्लुएंस था, ये भी विरासत में हमें मिला था। इसका ये था कि ये इरिगेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की जरूरत थी, और ये हिस्टोरिकली हमेशा सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की जरूरत थी। और इसीलिए क्योंकि पानी की रेगुलेशन थी, कैनाल कॉलोनीज थी, इन सब की सेटलमेंट्स थी, सब का तो एक ब्यूरोक्रेसी बन गई थी पंजाब में। अच्छा, हिंदुस्तान में भी पंजाब में ऐसे हुआ, हमारे पंजाब में भी ऐसे हुआ। फर्क यह था कि हिंदुस्तान का जो पंजाब था वो एक छोटा सा हिस्सा था हिंदुस्तान का, बहुत से बड़े हिंदुस्तान का। हमारा पंजाब जो था एक बहुत बड़ा हिस्सा था एक छोटे से पाकिस्तान का। तो उसकी जो वजन था वो बहुत अनइवन था। इसलिए पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उसको और भी अहमियत मिली, क्योंकि वो जो कैनाल कॉलोनीज थी और कैनाल सिस्टम था उसको मेंटेनेंस करनी थी, और ये एक विरासत में हमें ये भी मिला।